सत श्री अकाल, मैं हाँ मीना दास ते गल करते हैं करोना वायरस की। जी हाँ, जिसने पूरी दुनिया च दहशत फैलाई हुई है तो कुछ लोग अजिहे भी हैं जिहड़े कि सेहत अधिकारियों वालों जो कोशिश की जा रही है इन्होंने लोगों को बचाने लई कुछ मरीज अजिहे भी हैं जिहड़े इस वायरस से जित भी हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस उत्ते हुशियारपुर निवासी हरजिंदर सिंह ने फतेह पाई है। हरजिंदर सिंह पिछले 20 दिनों तो गुरु नानक हस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में दाखिल सी। इस तो पहला भी गुरु नानक हस्पताल का एक मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। मैडिकल कॉलेज की प्रिंसीपल सुजाता शर्मा ने इसकी जानकारी दी। कोरोना महामारी नहीं देखती कौन राजा कौन रंग, इस करके हथ बन के बेनती है कि इस मौके ते कैप्टन अते केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल घटिया राजनीति ना करन। यह कहना है भगवंत मान दा। कैप्टन अते केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल नूं कोरोना ते राजनीति करन तो वरजते हुए नसीहत दी है कि जेकर केंद्र सरकार वालों 900 करोड़ रुपए आए हैं तो सबूत समेत डॉक्यूमेंट्स दिखा के गल करन। एवें बेवजह दीआं गल्लां करके पंजाब दी जनता नूं परेशान ना किया जाए। असल च बीते दिन ही केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा सी कि कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार वालों सूबा सरकार नूं 900 करोड़ रुपए पहुंचाए जा चुके हैं, पर सरकार इन्हां पैसों की वरतों लोकां दी भलाई लई ना दे बराबर कर रही है अते जेकर किसी तक खाण की समग्री जां होर समान मुहैया भी करवाया जा रहा है तो वह सब सरकार दे करीबी ही इसका लाभ लै रहे हैं। जबकि कोरोना वायरस वर्गी बीमारी तो बचन लई हस्पताल विच वेंटीलेटर अते गरीब जनता तक राशन पहुंचाउण लई भेजा गया सी, पर सरकार द्वारा हुण तक कुछ भी नहीं किया गया, जिसते पलटवार करते हुए भगवंत मान ने कहा कि पहलां भी पंजाब दे विच अकालियां दीआं जरूरतां ही पूरीआं करदा आया है। हरसिमरत कौर बादल जी कह रहे हैं कि 900 करोड़ रुपया केंद्र ने पंजाब को देता पर उन्होंने वंडिया नहीं। तो दूजे पासे कैप्टन साहब कहते हैं साडे कोल तो 1 रुपया भी नहीं आया। तो नाल ये भी कहते हैं मैं तो हरसिमरत कौर बादल नूं सीरीयस नहीं लैंदा। देखो मैनू नहीं पता जे सच्चाई की है, पर दोनों धिरां नूं एक तो यह सबूतां समेत दसना चाहिए हरसिमरत कौर जी केंद्रीय मंत्री ने कि डॉकूमेंट दिओ कि किहड़े पैसे सरकार कोल पहुंचे ने, तो फिर कैप्टन साहब नूं भी डॉकूमेंट समेत दसना चाहिए कि नहीं पहुंचे या पहुंचे ने। हरसिमरत कौर जी कह रहे हैं कि एक कांग्रेसी जिहड़े ने कांग्रेसियों के परिवारों नूं ही राशन वंड रहे हैं। हरसिमरत कौर जी जो तुहाडा राज सी उदों तुसीं भी यही करदे सी, अकालियां दे चाहे विधवा पेंशन चाहे बुढ़ापा पेंशन चाहे कोई आधार कार्ड या कोई जिहड़े बीपीएल कार्ड या कोई नरेगा के कार्ड बनाउण वेले भी तो तुसीं इदां ही करदे सी कि अकाली वर्कर जिहड़े कालियां दे। सो ये कालियां कांग्रेसियां दे मिणन दा नापण दा टाइम नहीं, कौन काली है कौन कांग्रेसी है। ये बीमारी इहो जी है, ना राजा देखदी है ना रंग देखदी है। सो बीमारी नहीं देखदी कौन कांग्रेसी है कौन काली है कौन किहड़ी पार्टी दा। कृपा करके मेरी हथ बन के बेनती है इस मौके ते घटिया राजनीति ना करो। जे कोई पैसा आया पंजाब वास्ते डॉकूमेंट दिओ, जे नहीं आया तो सरकार डॉकूमेंट देवे कि साडे कोल तां आए नहीं। लोग इहदे विच होर ज्यादा दुखी हो रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ मर रहे हैं, ਇਹ राजनीति कर रहे हैं। ਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਸਪਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮੰਗਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ एक बार इन्हों स्प्रे करवा दिए। नाले सारिਆਂ ये भी जागरूक किया कि सारी जगह जाके दसो मास्क पाना कितना जरूरी है। घरों बाहर निकलते सारी अपना मास्क होना चाहिए, एक दूजे के नाल रल मिल के भी नहीं। अपना मास्क भावें सिंपल घर च बना लियो कपड़े का, लेकिन मूँह कवर करना जरूरी हैगा। हत्थां नूं साफ रखना, सैनिटाइज़र या साबुन की टिक्की पानी जरूर नाल रखना हैगा, क्योंकि हुण ताईं तां ये बीमारी फैली सी जद असीं घरां च बंद सी तां भी असीं देखिया 200 के नेड़े तेड़े लोगों नूं कोरोना की मौतां भी हो गई ने ते कई सौ लोगों को इत्थे कोरोना हो भी गया है। लेकिन हुण जब बाहर अंदर जाना वधूगा, बीमारी ने वधना है, तो असली खतरनाक समय हुण शुरू हो रहा है, जिहदे करके हर तरह की प्रिकॉशन लेनी सब तो जरूरी है। ये लोगों को बार बार समझाने ते कहण की लोड़ है, नहीं तो किसी की जान का खतरा हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई फायदा नहीं। थोड़ा जा एतबार वध के आपां सिर्फ बाहर जाइए जब जरूरी हैगा, ना तो ना जाइए, तो वो भी दूरी बना के रखिए। आपां नूं आदत ही हुण तुसीं सारे भी लागे लागे खड़े हो, पहले तो 1 मीटर की दूरी तुसीं आपस च आदत पा लो। ये अगले 2-3 महीने आदत पानी पऊगी, अपनी जान खुद अपने हत्थ विच है, तुसीं आप नूं बचाना पऊगा। सो इन्हां चीज़ों का ध्यान रखन तो ये स्प्रे वास्ते दिता है। ये बाद मंडियां तो जिवें पिंडां तो मंडियां तो जिथे ज़्यादा लेबर ने तो कामकाज वाले जे कोई मास्क मंगूगा, मैं तुहाडे राही सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदी हां कि नन्नी छां दी टीचर ते स्टूडेंट घरे बैठ के बनाने नूं तैयार है। तुहाडे घर 'च जिहड़ा बचिया कुचिया कपड़ा हुंदा है या कोई एक थान
ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੁਫਤ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਸਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣਾ, ਨੱਕ ਢੱਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲੇ। ਇਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। भाई बड़ी समस्या आ रही है, लोगों को अनाज भी नहीं कई थावां ते पहुँच रहा। तो पंजाब सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि सारा तक मंत्री साहब का ही बयान आया भी साडे कोल तां पैसा जिहड़ा सुरक्षित पिया, समाजिक संस्थावां ही दे रही ने पर राशन नहीं पहुँच रहा उन्हां तक। बिल्कुल ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ 900 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 300 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ 30 ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 500 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਜਨਧਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 780 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਧਵਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੰਗਹੀਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੂਗੀ। ਆਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਲੋੜਵੰਦ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। कि भाई जब लोगों तक नहीं पहुँच रहा ना तो सूबा सरकार दे रही है, जो केंद्र तो आया वो भी नहीं मिल रहा है, तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆੜਤੀਏ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਅੱਡ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਅੱਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿੱਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਜਦ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 50-100 ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ,
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਮੰਗਾਂ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕरें ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਏ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਘਟਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਐਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ? ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਪੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਗੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਰਾਗੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਗਿਰਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਗੀ, ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਰਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪ MP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨਾਮ, ਚੀਮਾ, ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 736 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोज़ी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत ख़राब हो गई और उसके बाद अगर ICU कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर, और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज़ निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज़ निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी ख़तरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं
और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸੋਨੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਫੀਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ACP ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਟੌਪ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ, ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ, ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਔਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਗਰੀਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਚਾਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਚਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਖਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 3 NRI ਭਰਾਵਾਂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ SGPC ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਖਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ 5 ਟਰੱਕ ਕਣਕ ਦੇ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਕਣਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮੰਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਕਸਦ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੰਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਘਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਰਸਦ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਖਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਸਾਹਿਬ SGPC ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜੀ SGPC ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਮਹਿਲ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਗਾਖਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਗੱਜੂਗਜ ਤੋਂ ਦਲਬੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਪੱਲਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈंने ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਡੇਟ 14/4/2020 ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਡੇਟ 14 ਤੱਕ 14/4 ਤੱਕ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ 14/4 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ, 50 ਸਾਲ, ਗੱਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਫਿਰ SMO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PP ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਸਟਾਫ ਜੀ ਸੀਗਾ 9 ਜਣੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ? ਇਹ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ DSP ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। DSP ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗੱਜੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਵੀਰ ਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। 2 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ SMO ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ,
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ SMO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਖੁਦ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਹਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਧੂ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗੱਜੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੱਜੂਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਜੂਗਾ ਜੀ ਦੇ SMO ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ SMO ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ SMO ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਪ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਂਝਾ TV। ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਦੁਆਰਾ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮਾਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 15,000 ਮਾਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ 5,000 ਮਾਸਕ ਅੱਜ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ PS ਨਈਆਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਿਪਿਊਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਜਨਤਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਮਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਿਬੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ITI ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ। ਉਪਰੰਤ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ PTC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ PTC 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ PTC ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ 600 ਲੀਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਕੜ ਪਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ PI ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਬੋਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ 4-5 ਮੰਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਹਜੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਏਰੀਆ? 4 ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 600 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ? ਸਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਫਸਲ ਵਢਾਉਣ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਵਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 58 ਸਾਲਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ, ਇਲਾਜ, ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਤੇਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। 2 ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ 2 ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਪਰੌਂਠਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ 2, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ, ਦਹੀਂ, ਸਲਾਦ, ਚੌਲ, ਫਿਰ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆਂਡੇ 2, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸਵਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਸਰਾ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 315 ਸੈਂਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 295 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਵੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ 6, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।